ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 9th ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਆ 80% ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ 26 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ 80% ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਦੂਸਰੇ ਆਏ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਫਲਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਕੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਫਲਕ ਆਸਮਾਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹ ਲਓ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਆਸਾਨ ਆ ਮੈਡੀਸਨਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਮਿਆਦਾਨ ਇਨਸਾਨੀ ਫਲਾਹ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ टेक्स्ट बुक ने की किया, इंसानी फलाह ਲਈ इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के बारे में। ठीक, इंसानी फलाह के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के बारे में, इतने लिखन कोई वर्ड भुल गया, कोई मसला नहीं। अद्वियात के बारे में ना सिर्फ मनसूबाबंदी, हुण लफज किहड़ा मेन याद रखना, लिखदियां होया मनसूबाबंदी करते हैं, बल्कि उनको अमली तौर पर तैयार भी करते हैं। यानी कि कीमियादान की करते हैं, इंसानी फलाह ਲਈ इस्तेमाल होने वाली ਜਿਹੜੀਆਂ अद्वियात आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਪਰ ਕਹ ਲਓ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ। ਇਸ ਇਲਮ में ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਵਿਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਆ, और केड़ी मेडिसिन केस इस्तेमाल नहीं होएगी। इंसानी जिस्म में दवा के जुज़वे बदन तो मुराद की है कि बॉडी का पार्ट किस तरह बन जाती है, बॉडी का हिस्सा किद्दां बनती है मेडिसिन। जिस तरह ब्लड प्रैशर हार्ट अटैक की मेडिसिन जुबान के नीचे रख देंगे आ, क्यों रखी जाती है कि वो फौरी हल होके ब्लड के अंदर जल्दी शामिल हो जाती है। इस तरह जुज़वे बदन हर मेडिसिन का अलग अलग होंदा सिस्टम। ये तीन चीज़ां वा दरियाफ्त, इस इलम की पढ़ना वा मेडिसिनल केमिस्ट्री, दरियाफ्त पढ़नी आ, इस्तेमाल पढ़ना वा, और इंसानी जिस्म में दवा का जुज़्वे बदन होने के बारे में तहकीक की जाती है। ठीक, आसान आ, ये कोई मुश्किल नहीं है। हुण नैक्सट डेफिनेशन हैगी आ फलकी केमिस्ट्री, एस्ट्रो केमिस्ट्री इंग्लिश दे विच, खला और सितारियां दे दरमियान, खला और सितारियां दे दरमियान कि केड़ी चीज पढ़नी है, पाए जाने वाले मालिक्यूल्स और आयंस। ए वर्डिंग की है याद रखने वाली, मालिक्यूल्स और आयंस का मुतालिया, केड़ा खला और सितारों के दरमियान पाए जाने वाले मालिक्यूल्स और आयंस का मुतालिया किया जाता है। सितारों के दरमियान, ए वर्ड याद रखना, खला और सितारों के दरमियान पाए जाने वाले मालिक्यूल्स और आयंस का मुतालिया किया जाता है। मालिक्यूल किया, हाइड्रोजन ना मिलके कह लो H2 बनाती, H2 मालिक्यूल हो गया, आ कला एटम हो गया, एटम मिलके मालिक्यूल बना देंगे आ। हुण आयन की होएगा, आयन कह लो तुसीं एड़ा पॉजिटिव नैगेटिव चार्ज वगैरह उपर दिते हुंदे आ अलामत दे उपर किसी भी एलीमेंट दे, ये हो गया आयन्स हो गए, मालिक्यूल्स और आयन्स का मुतालिया हो गया। मजीद इन अशिया की कसरत मतलब कि इन्हां दी तादाद के लिहाज ना परसेंटेज कह लो कि केड़ी चीज़ ज्यादा सारे नूं। ठीक, मसलन कसरत सब तो ज्यादा जिहड़ा वा वो हाइड्रोजन पाई जाती है, अबंडेंट की आ हाइड्रोजन आ कह लो खला दे अंदर। और रेडिएशन एक्सरेज, अल्ट्रावायलट रेज वगैरह जिहड़ियां ये हुंदियां अल्ट्रावायलट यूवी रेज। ठीक, मुख्तलिफ इंफ्रारेड रेज, इस तरह दी मुख्तलिफ रेज का जिक्र तुसीं नैक्सट पढ़ते रहना, हजे तुहाडा स्टार्ट आ बिल्कुल। रेडिएशन शौमा कह लो आम लफ्जां शौमा का चक्कर है। मजीद इन अशिया की कसरत, यानी कि इन अशिया तो मुराद मालिक्यूल्स और आयंस जिहड़े आ, इन्हां दी अबंडेंस किन्नी आ, केड़ी चीज़ आ, किन्नी है आ। मेनली हुण मालिक्यूल किहड़े मेनली हुंदे आ, H2O भी हुंदा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हुंदी आ, कह लो जिस तरह उहदे विच सूरज दे अंदर कह लो हाइड्रोजन ते हीलियम मेन आ एलिमेंट। रेडिएशन के साथ कायनात में इनके तामलात मुराद इंटरैक्शन जिहड़ा वा, और ये जिहड़े मुख्तलिफ मालिक्यूल्स या आयंस आ, इन्हां दा रिएक्शन या इंटरैक्शन किहनां दे नाल, रेडिएशंस दे नाल। रेडिएशंस जिहड़ियां शुआवां किस किस्म दीयां दसदा, एक्सरेज वगैरह, यूवी वगैरह, अल्ट्रावायलट रेज कह लो या इंफ्रारेड रेज कह लो, रेडिएशंस जिहड़ियां मुख्तलिफ किस्म दीयां वा, ते इन्हां दा आपस मालिक्यूलर आयन दा रेडिएशन इंटरैक्शन या तामलात या रिएक्शंस कह लो, इंटरैक्शन या रिएक्शंस कह लो। मेनली तामलात लई वैसे वर्ड ते असी रिएक्शन ही यूज कर सकते हैं।
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਵ ਆ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਤ੍ਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। 80 ਤੋਂ 100 ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਖਲਾ ਦਾ ਵਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪੇਸ ਸਤ੍ਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਤਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਆਇਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਆਇਨ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਔਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਐਸਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਔਰ ਆਇਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਚੰਦ ਤੇ, ਉਹ ਚੰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲਿਆਇਆ, ਠੀਕ, ਤਜਰਬਾਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਜਜ਼ਾਏ ਤਰਕੀਬੀ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ, ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਚੰਦ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਅਜਜ਼ਾਏ ਤਰਕੀਬੀ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚ ਕੀ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ % ਆ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆਤੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਆਏਗਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਖਵਾਸ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਿਆ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਖਵਾਸ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਸਿੰਪਲ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬਾਕਸਸ ਯੈਲੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 26 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹੀ ਲਾਈਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਚ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਜਜ਼ਾਈ ਤਰਕੀਬੀ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਥੱਲੇ 4 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਜਜ਼ੀਆਤੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਜਜ਼ਾਏ ਤਰਕੀਬੀ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।